베트남 불교의 뿌리이자 불멸의 신성함이 깃든 축복의 땅 옌트. 아름다운 자연 경관과 함께 천년의 문화 역사적 가치를 아우르고 있는 장엄하고 신비로운 매력의 성지입니다. 옌트산은 예로부터 뜨엉선, 바익번선, 푸번선 또는 링선과 안뜨 등 다양한 이름으로 불렸습니다. Yên Tử hay An Tử là một đạo sĩ. Ông từ phương Bắc xuống phương Nam và tìm đất quý lạ để mà tu đạo thần tiên, tu đạo lão, đạo giáo. Và ông đã tìm thấy ở cái vùng núi bây giờ mang tên ông. Thì đấy chính là nguồn gốc của cái chữ Yên Tử. Cái tượng Yên Kỳ Sinh ấy, nó gợi lại cái quả núi này. Trước khi là quả núi Phật thì là quả núi Tiên. Và Tiên An Kỳ Sinh ấy, đã đến đây từ khoảng 2.000 năm cách ngày nay. Ngài đã tu ở đây và đã thành đạo ở đây. Và biến cái khu vực Yên Tử ấy, trở thành cái phúc địa của Việt Nam. Rồi là từ cái phúc địa đó thì đến thế kỷ thứ 13, 14 ấy, là hình thành lên cái Phật giáo Trung Lâm nổi tiếng Việt Nam. 오늘날 옌뜨, 비능이엠, 꼰선, 끼에빡 유적과 명승지는 동치에우 산맥의 해발 1068m 최고봉 옌뜨산에 자리하고 있습니다. 이 중 유네스코 세계문화유산으로 지정된 구역은 꽝린, 박린, 하이퐁 3개 성에 걸친 일련의 유적지인데요. 이들 3개 지역 내엔 6개의 국보급 특별 유적지가 존재하며 그중 12개의 주요 유적과 유적구는 모두 쩐왕주와 옌뜨 중림 선파에 대한 이야기를 전하고 있습니다. 이 유적지는 고고황 유적과 주요 사적을 통해 사찰과 탑, 왕릉과 무덤, 옛 전쟁터 같은 유형 문화재는 물론이고 경전과 문학작품, 전통축제에 이르기까지 아주 다양한 문화적 가치를 한꺼번에 보여주고 있습니다. 덕분에 우리는 다른 유적지에선 좀처럼 만나기 힘든 대월국 문명의 놀라운 가치와 깊이를 직접 마주하게 됩니다. 이러한 문화역사적 가치들은 베트남과 국제사회의 노력 속에서 서로 어우러지고 계승되며 오늘의 옌뜨 유산을 만들어 왔고 그 과정 속에서 옌뜨는 여러 세대에 걸쳐 이어져 온 베트남 문화유산의 아름다움과 변함없는 가치를 지금도 세상에 널리 전하고 있습니다. 리쩐레 응우옌 왕조에 이르는 여러 시대를 거치는 동안 명산 옌뜨는 덕망과 수행이 깊은 고승들이 머물며 깨달음을 이루어온 수행의 성지였습니다. 리 왕조 때는 희엔광 선사가, 전 왕조 시기엔 다오비엔, 다이당, 띠에우지에우, 후에뚜의 선사와 중림 3조가 이곳에서 수행했고 레 왕조에는 쩌능웬 선사가, 응우엔 왕조엔 담타이 비구니가 그 법맥을 이어갔습니다. 옌뜨는 또한 중림 선파가 처음 싹트고 전국으로 퍼져나간 중심지로 수많은 흥망과 변화를 겪으면서도 다시 중흥을 이루었고 오늘날까지도 그 전통을 이어가며 살아있는 불교 문화로 발전해오고 있습니다. 두 차례에 걸쳐 원몽군을 물리치고 태평성대를 이끈 쩌린종 황제는 1292년 가을 황위를 내려놓고 옌뜨산에 올라 수행에 들며 옌뜨 중림 선파를 창건했습니다. 그는 거진락도 황광동진의 정신과 화해, 화합, 화평의 사무화 사상을 바탕으로 불교, 유교, 도교의 긍정적인 가치를 하나로 아우르며 베트남 고유의 선불교 전통을 정립했습니다. 불황 쩌린종이 와바남에서 입적해 열반에 든 뒤엔 범나와 현광이 중림선파의 영향력을 꼰선과 탐마인, 비능임 등지로 넓혀나갔습니다. 그 결과 성스러운 산과 영적인 샘, 사찰과 선함,
순례길, 비석, 의례공간과 경관까지 아우르는 200여 곳의 유적이 하나의 유적군을 이루게 되었고, 이는 중림선파의 사상과 수행 정신을 오늘날까지 생생하게 전하고 있습니다. Yên Tử là ngọn núi trung tâm cao nhất và linh thiêng nổi tiếng. Xung quanh Yên Tử có hàng trăm núi thiêng khác chầu về. Thanh Mai Sơn có chùa Thanh Mai, Côn Sơn có chùa Côn Sơn, Tiên Du Sơn có chùa Quỳnh Lâm, Bảo Đài Sơn có chùa Ngọa Vân. Thời kỳ nhà Lý đấy, Yên Tử là một cái trung tâm Phật giáo lớn, có 5-6 cái thế hệ truyền thừa tại Yên Tử rồi. Vì vậy, đây là cái lý do rất quan trọng để Phật Hoàng Tần Nhân Tông chọn Yên Tử làm nơi tu hành, làm cái nơi phát tích sáng lập của cái Phật giáo Trúc Lâm, nền Phật giáo thống nhất của quốc gia Đại Việt. Chúng ta không ngạc nhiên tại sao Phật Hoàng lại chọn Yên Tử. Đất nước ta có rất nhiều danh lam thắng cảnh, có rất nhiều ngọn núi thiêng. Nhưng Ngài chọn ở đấy sau khi ở tuổi còn rất trẻ, 35 tuổi thôi. Ngài đã từ bỏ ngai vàng giao cho thế hệ kế tục để lên núi cao với cái tầm nhìn rộng, Nam Bắc Tây Đông, 4 phương 8 hướng, để Ngài nghĩ cái kế sách giữ nước cho bền vững, để xây dựng đất nước cho hưng thịnh. Có lẽ đấy là một cái phẩm chất mà đặc biệt của Đức Phật Hoàng, người đã đạt đến danh vọng cao nhất cả ở trong đời, trong đạo. Vì thế Yên Tử là một cái vùng đất thiêng. 전인종이 옌트에서 수행한 시간은 1299년부터 1308년까지 불과 9년이 지나지 않았습니다. 하지만 그 짧은 시간 동안 그는 나라를 세우고 지켜온 역사 속에서 민족에게 매우 값진 유산을 남겼습니다. 그 유산은 수천 년에 걸쳐 형성되어 온 베트남의 문화적 정체성을 더 풍부하게 만들고 한 단계 더 발전시키는 데 큰 역할을 해왔습니다. Phật giáo Trúc Lâm là phái Phật học riêng của Việt Nam. Nó đánh dấu cái việc chúng ta thống nhất không chỉ về mặt tổ chức giáo hội, không chỉ về mặt tư tưởng của một tôn giáo, một giáo lý, mà nó còn khẳng định cái sự bản địa hóa, cái truyền tải và nuôi dưỡng Phật giáo trên cái ngọn nguồn tâm hồn của người dân Việt, cũng như là cái gốc của nền văn hóa Việt. 700년이 넘는 세월을 견뎌온 노송의 그늘 아래에서 사람들은 지금도 한 시대의 기계와 정신을 품고 베트남 고유의 선종을 창시한 황제이자 선승의 이야기를 끊임없이 되새기고 있습니다. 역사의 거센 풍파 속에서도 옌때는 선조들이 남긴 수많은 유산을 오늘날까지 고스란히 지켜왔습니다. 중림선파의 정신과 사상을 담은 비문과 경문은 물론 전 왕조의 찬란한 문화를 생생하게 전하는 수천 점의 고대 유물, 그리고 사찰과 암자, 탑들이 그 증거입니다. 옌트의 빼어난 자연 속에서 사회와 적극적으로 호흡하며 살아갔던 이들의 흔적은 영성과 신앙, 문화 교류와 무역에 이르기까지 고대 대월국 문명과 삶의 다양한 모습을 뚜렷하게 보여주고 있습니다. Giao thoa văn hóa rất là đậm đặc và nổi bật trong khu vực này với các cái văn hóa tôn giáo nổi tiếng trên thế giới như đạo Phật, đạo Nho, đạo giáo, thuyết phong thủy và kết hợp với tín ngưỡng bản địa và tạo ra những cái nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam. Thứ hai là nó là những cái chứng cứ gần như là rất là phong phú nhưng mà lại duy nhất ở Việt Nam về cái nền văn minh Đại Việt, là nền văn minh rực rỡ nhất, lâu dài nhất, Việt Nam nhất trong cái thời kỳ độc lập từ thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ 19-20 và tồn tại cho đến ngày này. Cái thứ ba nữa là cái giao thoa văn hóa kết hợp với cái văn hóa của Việt Nam ấy, nó tạo nên ở khu vực này một cái cảnh quan văn hóa riêng có. 동지에우 산맥, 그 중에서도 꽝린성 경계의 옌트산은 13세기부터 14세기까지 베트남 역사상 가장 눈부신 봉건 왕조를 이룩한 쩐 왕조의 발상지이기도 합니다. 이곳은 쩐 왕조의 동쪽 궁이자 역대 왕과 왕족들이 영원한 안식에 든 곳이기도 하죠. 여기에 더해 불황이 와바남을 열반의 장소로 택하면서 이 지역은 자연스럽게 중림선파의 성지로 추앙받게 되었습니다.
Ngoạ Vân ấy là cái nơi đặc biệt linh thiêng của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử. Nơi đây được coi là thánh tích của Phật giáo Trúc Lâm, bởi vì lịch sử ghi nhận rằng đây là nơi tu hành và nhập niết bàn hóa Phật của Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Như thế đây chính là cái di tích quan trọng nhất trong cuộc đời tu hành và đỉnh cao là hóa Phật của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Nơi đây ấy, vẫn còn rất nhiều di tích lưu giữ tới cuộc đời, sự nghiệp tu hành, đặc biệt là nơi hóa Phật Am Ngoạ Vân, gắn bó với đỉnh cao tu hành của một vị hoàng đế duy nhất tu hành mà hiển Phật tại Việt Nam chúng ta. 따라서 옌뜨는 쩐왕조의 발상지에서 형성되고 발전한 문화 전통을 분명하게 보여주는 곳이자 독창적인 불교 선종, 중림선파가 시작된 요람임을 알 수 있습니다. 쩐왕조의 역대 국왕들은 중림선파의 핵심 사상을 바탕으로 나라를 다스리며 민족의 큰 단합을 이뤄냈고 다양한 민족과 종교 공동체의 힘을 하나로 모아 독립적이고 온전한 주권 국가, 대월국을 세워나갔습니다. 또 13세기부터 14세기에 이르는 동안은 평화를 수호하며 동북아시아와 남아시아로 전쟁의 불길이 번지는 것을 막는 데에도 중요한 역할을 했습니다. 자연 경관은 물론이고 옌뜨의 가치는 700년이 넘는 역사 전반을 아우르며 쩐왕조와 중림선파가 이룩한 찬란한 발전 시기를 증명하고 있습니다. 정치와 종교, 사회 결합으로 형성된 이 역사적 연합과 그 영향은 지금까지도 이어지고 있습니다. 이는 옌뜨 핵심 지역에서 중림선파와 쩐왕조의 유산을 숭배하는 전통으로 나타나며 이러한 정신과 문화는 베트남 전역은 물론 세계 곳곳으로까지 퍼져나가고 있습니다. 옌뜨의 유산은 베트남과 국제사회가 함께 문화적, 역사적 가치를 축적하고 계승해온 결과이자 여러 세대에 걸쳐 전해지며 그 영향력을 지속적으로 넓혀가고 있는 살아있는 유산입니다. Ba thế giới tượng trưng cho vũ trụ ở Yên Tử: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cảnh quan, ngôn ngữ, ý nghĩa triết học cuối cùng gói lại ở cái chỗ giá trị vĩ đại, kỳ vĩ, kỳ diệu của Yên Tử. Đấy là nơi vũ trụ thu gọn lại, kết tinh lại và làm nên cái danh thắng, và cũng là cái chỗ Già Lam, Đại Già Lam và danh thắng của non sông, đất nước, quốc gia, dân tộc, văn minh, văn hóa và văn hiến thi tư Đại Việt, Việt Nam. 불황 쩐인종이 창궐한 중림선파는 13세기 쩐왕조 시대에 등장해 크게 융성하며 문화, 역사, 건축, 예술 등 다양한 분야에 깊은 영향을 미쳤습니다. 특히 고고학 분야의 연구 결과에 따르면 중림선파가 유형과 무형을 아우르는 방대하고도 귀중한 문화유산을 남겼다는 사실이 확인되고 있습니다.
또한 자연 환경과 생태 경관, 역사 유적의 다양성은 풍습과 신앙, 전통 민속 축제의 다양성으로도 이어집니다. 이는 오늘날은 물론 미래에 이르기까지 민족 문화사와 함께 이어질 매우 소중한 정신적 문화유산이라 할 수 있습니다. 전왕조 시대는 서기 600년에서 800년으로 세월의 흐름과 기후 조건, 그리고 역사적 변동이라는 불가피한 요인들로 인해 당시 중림선파 사원과 수도 시설은 대부분 훼손되거나 소실되었습니다. 그럼에도 불구하고 고고학 분야의 활발한 연구를 통해 전왕조 시대 중림선파의 유형 문화유산들이 점차 발견되고 있으며, 이는 중림선파가 결코 적지 않은 규모의 유물들을 남겼음을 보여줍니다. Di sản văn hóa Phật giáo Trung Lương Lâm của chúng ta ấy, thì điển hình của nó là có hai cái loại hình chính, tức là chùa và tháp. Thế chùa tháp của Yên Tử chúng ta là nó phát triển từ cuối thế kỷ 11 cho đến thế kỷ 19, 20. Trong quá trình mà nghiên cứu khảo cổ như vậy á, thì nó đem lại cho chúng ta rất nhiều cái mới. Phát hiện được cái dấu vết phủ đệ của Trần Liễu ở khu vực gọi như là An Sinh. Đấy, thì cái đó nó nói đến cái gì? Cái đó nó nói đến rằng cái quê hương của nhà Trần đã tồn tại ở đây từ thế kỷ 12, 13. Và như vậy bây giờ di tích của nó đã được thấy ở đây. Cuối lý bây giờ là đã được thấy ở chùa Khám Lạ, rồi là đã được thấy trực tiếp ở chùa Hóa Yên, và đặc biệt ý, là chùa Giải Oan là còn nhiều cái dấu tích vật chất của thời Lý nhất. Ở chùa Quỳnh Lâm cũng thế, cũng phát hiện ra những cái thành bậc rồng thời Lý. Đấy, rồi những cái di vật thời Lý và thời Trần. Toàn bộ những cái di tích ở trong khu vực này á, mà ở dưới đất về thời Lê Trung Hưng á, là đều đã được tìm thấy. Trong quần thể của chúng ta, tất cả những cái đó đấy là cái minh chứng hùng hồn về cái cuộc sống đạo, về cái tu đạo, về những cái lưu giữ ký ức còn lại của lịch sử của cha ông ta để lại cho chúng ta. 오늘날 옌뜨, 비능옌, 꼰선, 끼에빡 유적과 명승지는 꽝린, 박린, 하이퐁 3개 지역에 걸쳐 자리하고 있으며 6개의 국보급 특별 유적지엔 수십여 개의 사찰과 수백여 개의 돌탑이 포함되어 있습니다. 옌뜨 중림선파의 사찰들은 종교적 공간이라는 기능을 넘어 불교 문화와 불교 미술을 생생히 선보이는 살아있는 박물관이기도 합니다. 오늘날까지도 리전 왕조 시대 대표적인 건축과 미술 작품들이 많이 남아있어 국가적으로도 귀중한 문화유산으로 자리하고 있습니다. 유적지에서 이루어진 고고학 발굴을 통해 출토된 유물들은 현재 3개 지역의 박물관과 각 지역 유적관리위원회에 보관되어 있습니다. 옌뜨 역사유적과 명승지는 중림선파의 흥망성쇠 과정을 거치며 형성된 사찰, 암자, 탑이 밀집된 구역입니다. 자이완 사원, 란 사원, 후아옌 사원 등 옌뜨의 주요 유적지에선 서로 다른 시대의 고고학적 흔적들이 다수 발견되었는데요. 이는 이 지역이 오랜 세월에 걸쳐 다양한 문화적 층위와 역사를 품고 있음을 보여줍니다. 초탑은 옌뜨의 심장부라 불리는 곳으로
이 지역에서 쩐왕조 시대 건축 양식이 비교적 온전하게 남아있는 유일한 유적입니다. 당시의 예술적 수준과 건축 양식 등을 엿볼 수 있는 소중한 문화유산인데요. 해광조탑의 내부에는 국보로 지정된 불황의 불상이 봉안되어 있습니다. 현재 해광탑에 모셔져 있는 불황 쩐인종 불상은 꽝린성의 13개 국보 중 하나로 원래의 봉안 공간에서 그대로 보존되고 있는 유일한 유물입니다. 이는 독보적인 유물로서 중림선파의 과거와 현재를 아우르는 강인한 생명력을 상징합니다. 불상은 17세기 렛중홍 왕조 시기에 해광탑이 중수될 당시 만들어진 것으로 300년을 훌쩍 넘는 세월 동안 이곳의 역사적 성쇠를 함께 겪었습니다. 여기에 그치지 않고 해광탑에 봉안된 쩐인종 불상은 현존하는 불황의 불상 중 가장 오래된 것이기도 합니다. 이 불상은 전통 수공예 방식으로 제작되어 17세기 대월 불교 조각 예술을 대표하는 걸작으로 평가받고 있습니다. 옌뜨 불교와 관련된 또 하나의 국보는 14세기 쩐왕조 시대에 제작된 와반 옌뜨 금합으로 2012년 동지에우 안식리 짜이롱 마을 일대에서 발견되었습니다. 이 금합은 연꽃 형태로 제작되었으며 몸체에는 연꽃잎처럼 둥글게 휘어진 11개의 돌출된 꽃잎 무늬가 표현되어 있습니다. 금합은 쩐왕조 시대 조각 미술의 정점을 보여주는 완성도 높은 예술 작품으로 매우 정교한 문양 장식이 특징입니다. 한편 박린성의 비능이엠 사원과 보다 사원에는 방대한 규모의 목판이 현재까지 보존되어 있는데요. 특히 비능이엠 사원의 목판 유산은 인류 공동에 귀중한 문화유산으로 평가받아 2012년 아시아 태평양 지역 기록문화유산으로 등재되었습니다. 유형문화유산과 더불어 중림선파는 다양한 무형문화유산 또한 남겼는데 그 중에서도 가장 두드러지는 것이 이 선종의 핵심 사상적 가치인 입세정신입니다. 즉 수행을 삶과 결합하고 불법으로 국가와 민족에 봉사하고자 하는 사상이 중심을 이루는 것입니다. 불황쩐인종은 불법과 세속은 서로 밀접하게 연결되어 있으며 수행은 일상 속에 스며들어야 하고 삶을 위해 쓰여야 한다고 보았습니다. 선의 삶에서 가장 근본이 되는 것은 세상을 등지지 않은 채 스스로를 수양하는 데 있다는 것인데요. 이러한 정신은 옌뜨의 문화 공간을 형성하는 데에서도 분명하게 드러났으며 그곳은 수행과 생활이 자연과 함께 조화를 이루는 공간이었습니다. Trên cái dãy Yên Tử thì cho đến nay ở sườn phía nam của chúng ta là vẫn còn có một cái rừng quốc gia Yên Tử. Ở sườn phía bắc là chúng ta có cả một cái gọi là khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử. Chứng tỏ là trong cái quá trình sinh sống và phát triển cái ý thức của con người sinh sống ở cái vùng này, người ta biết rằng là cái vùng đất này là một cái vùng đất tâm linh, vùng đất linh thiêng. Người ta nhìn thấy ở đây những cái cây cổ thụ tuổi đời hàng vài trăm năm, cho nên là cái ý thức tín ngưỡng, ý thức tâm linh, ý thức bảo vệ, tôn trọng tự nhiên này của người ta là rất là cao. 불황쩐인종은 귀중한 문화유산인 그의 사상과 윤리, 생활 방식에서부터 민족적 자주정신, 그리고 화해와 평화, 화합의 정신을 저술과 강연, 수행의 실천은 물론 국가 통치에까지 분명히 드러냈습니다. 중림선파가 지닌 위대한 사상들의 가치는 탄생 당시를 넘어 오늘날까지도 여전히 유효하며 그 영향력은 7세기가 넘는 세월 동안 끊임없이 이어져 확산되고 있습니다. 중림선파가 남긴 대표적인 무형문화유산 가운데 하나는 중림선파의 선승과 제가불자들이 창작한 문학작품들입니다. 쩐대종, 쩐인종, 쩐영종, 쩐명종, 범나, 현광 등과 같은 중림선파의 원로 선승과 제가불자들은 당대의 저명한 문인이자 시인이기도 했습니다. 특히 불황 쩐인종은 그의 비범한 삶과 수행의 여정 속에서 뛰어난 선실을 남겼습니다. 이 작품들은 자연과 고향, 그리고 나라에 대한 깊은 사랑을 담고 있으며
선불교 정신이 짙게 배어 있는 것이 특징인데요. 그의 작품에는 한문으로 된 시뿐만 아니라 거진 낙도부와 득취림 천성도가라는 두 편의 유명한 쯔놈 문자 시도 있습니다. 전인종은 쯔놈 문자가 막뿌리를 내리던 시기 이를 이용해 시를 창작한 선구적 시인 중 한 명이었습니다. 그의 두 작품은 선악 사상의 가치를 담고 있을 뿐만 아니라 베트남 구금시가 본격적으로 발달할 수 있는 길을 열었고 구금시는 이후 여러 세대에 걸쳐 오랜 시간 이어지며 계승되었습니다. Tất cả các vua đời Trần đều giỏi về nhiều phương diện, đặc biệt là thơ rất hay. Vua Trần Nhân Tông hoàn toàn xứng đáng là một nhà văn hóa lớn của dân tộc ta, mà đồng thời là của thế giới. Đọc thơ của Trần Nhân Tông ngẫm nghĩ, chúng ta thấy hình dung ra đó là một con người của một thời đại. Cái tầm tư duy, cái tầm quan sát, cái cảm quan, chính trị, nhân văn nó nhập thế, nó gắn với cuộc sống mà nó mang ý nghĩa là tôn vinh, ca ngợi cuộc sống và đồng thời gắn kết con người với nhau. 이와 더불어 중림 선파의 경전, 교리, 의례 체계는 귀중한 무형문화유산으로서 전왕조 시대의 중림 선파 불교 사상과 정신을 이해하고 그 모습을 엿볼 수 있도록 도움을 줍니다. 현재까지도 옌뜨와 와운사 봄축제, 안생사 축제, 태묘, 꼰선, 끼에빡 축제 등 유적지 내에서 펼쳐지는 민속 의례와 축제들이 지역 주민들에 의해 전승되고 있는데요. 이들은 전통 축제의 가치를 지켜내는 데 머무르지 않고 축제를 현대 사회의 공동체 문화 활동으로 발전시키고 확장시키며 새로운 시대가 요구하는 문화적, 심미적 가치까지 충족시키고 있습니다. 즉 중림 선파가 남긴 유산은 후세에 전해지는 방대한 문화유산의 보고라고 할 수 있는데요. 이 유산들은 오늘날에도 베트남 문화의 흐름 속에서 지속적으로 전승 및 계승되고 있으며 그 파급력과 영향력은 전 세계로까지 뻗어나가고 있습니다. 옌뜨가 지닌 탁월한 보편적 가치를 일찍이 알아본 꽝린성은 2012년 말부터 옌뜨를 세계유산으로 등재하기 위한 아이디어를 구상했습니다. 그리고 마침내 2020년 7월부턴 옌뜨를 유산군의 중심으로 삼고 꽝린성이 주도하여 하이퐁시, 박린성 두 지역과 협력했습니다. 무려 13년이 넘는 기간 동안 이어진 신청서 준비 과정은 유산의 가치를 기리고 보존하며 발전시키려는 베트남 정부와 관련 지방 정부들의 결의와 꾸준한 노력을 상징적으로 보여줍니다. 특히 이 모든 과정을 주도한 꽝린성의 역할이 두드러졌는데요. 지난 5년 동안 국내외 수백 명의 전문가와 학자들이 참여한 수십 차례의 회의, 학술대회, 전문 연구 및 고고학 조사가 체계적으로 진행되었습니다. 이를 통해 약 5,000페이지에 달하는 방대한 세계유산 등재서의 과학적 근거가 보안을 맞춰 완성되었는데요. 세계유산 등재 서류를 준비하는 과정에서 직면했던 가장 큰 어려움은 오랜 세월을 거치며 현재 지상에 남아있는 유적들은 많이 유실되었고 유산의 원래 모습, 즉 원형의 본질은 대부분 땅속에만 남아있다는 점이었습니다. 하지만 이러한 어려움에도 불구하고 연구와 보존, 그리고 유산관리 구역 지정 작업은 정부 당국과 학계, 그리고 지역사회가 긴밀히 협력하여 체계적이고 과학적인 절차를 따라 엄격하게 진행되었습니다. 특히 옌뜨 유적 및 명승지의 가치를 깊이 있게 증명하기 위해 3가지 핵심 주제를 연구했습니다. 문화 역사적 가치, 건축 및 경관 체계, 그리고 지질 지형 가치와 생물 다양성 연구가 그것인데요. 이 연구를 통해 고고학 연구 결과, 정밀 지도, 지형 도면, 원격 탐사 자료, 유적 분포도 등 중요한 과학적 근거들을 확보하여 서류를 보강할 수 있었고 결과적으로 유산이 지닌 진정한 가치가 더욱 선명히 드러나게 되었습니다. 7월 12일 열린 제47차 유네스코 세계유산위원회 회의를 통해 옌뜨, 비능이엠 꼰선, 끼에빵 유적 및 명승지는 세계문화유산으로 공식 등재되는 영예를 안았습니다. 이는 베트남의 9번째 세계유산이자 여러 지역에 걸쳐 있는 2번째 세계유산이란 점에서 그 의미가 매우 깊습니다.
Là lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì để phối hợp với thành phố Hải Phòng và tỉnh Bắc Ninh triển khai xây dựng hồ sơ từ năm 2020. Tôi thực sự hết sức xúc động và tự hào. Đây quả thực sự là một cái tin vui rất là lớn đối với đất nước Việt Nam của chúng ta. Đây là niềm tự hào của người dân tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Giang, thành phố Hải Phòng và cả nhân dân cả nước. Điều này cũng chứng tỏ cái thành công trong thời gian qua của chúng ta trong công tác bảo tồn và gìn giữ các cái di tích. Cái việc công nhận di sản văn hóa thế giới đối với cả quần thể di tích danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc là cái thành công khích lệ ban đầu, đồng thời cũng thúc đẩy chúng ta tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Việt Nam. 이러한 인정은 유산이 지닌 독특한 문화적, 정신적 가치를 확고히 할 뿐만 아니라 중림선파가 표방하는 평화와 자비의 가치를 국제사회에 널리 알릴 수 있는 귀중한 기회를 열어주었습니다. The complex it's a very important for all of the humanity, not only for the Vietnam. Of course, we see that it's important for the religious community, for the indigenous people, but we have some of heroes that they involved exactly with this place, and impression of the place is so important for all of us, all of humanity. 영예롭게 선정된 세계 문화유산은 총 12개의 유적과 유적군으로 지정되었는데 그곳은 옌뜨 산맥에 자리 잡고 있는 6개의 국보급 특별 유적 가운데 200여 개가 넘는 유적과 명승지 중에서 신중하게 엄선된 곳들입니다. 구체적인 유산 목록은 이렇습니다. 꽝린성의 태묘, 와바남, 호아옌 사원, 란 사원, 그리고 박당 말뚝 유적지, 하이퐁시의 꼰선 사원, 끼에빡 사당, 탄마이 사원, 낀쭈 동굴, 니엠정 사원, 그리고 박린성의 보다 사원과 비능이엠 사원입니다. 이 유적들은 중림 선파와 조상 숭배 신앙이라는 하나의 이야기 속에서 유기적으로 연결되어 있으며 쩐 왕조 그리고 옌뜨의 자연과도 긴밀하게 상호작용하고 있습니다. 구체적으로 살펴보면 태묘와 끼에빡 사원은 쩐 왕조의 본향이자 신령, 선조, 민족 영웅을 숭배하고 기리는 전통을 보여줍니다. 비능이엠 사원과 탄마이 사원 그리고 꼰선 사원은 범나와 현곡의 수행 여정이 깃든 곳이자 참선과 설법 그리고 교류의 중심 도량이었습니다. 한편 보다 사원과 니엠정 사원은 중림 선파가 중흥기를 맞이하며 대중과 통합되던 시기를 생생하게 보여주는 중요한 거점으로 남아 있습니다. 낀쭈 동굴과 박당강 위에 있는 유명한 옌장 말뚝 전적지는 쩐왕조 시대 대월국 백성들의 삶 전반에 걸쳐 중림 선파가 얼마나 지대한 역할과 영향을 미쳤는지를 분명히 보여주고 있습니다. 유산군은 또한 중림 선파의 3명의 스승인 쩐인종, 범나, 현강과도 깊이 연결되어 있습니다. 이들이 불법을 널리 알린 업적은 후대에 거대한 가치와 사상의 체계를 남겼으며 이는 곧 베트남의 위대한 정신적 문화유산으로 자리하고 있습니다. Phật giáo Trúc Lâm là phải đặt lợi ích của dân tộc, của quốc gia, của nhân dân, của dân chúng lên hàng đầu. Cứu độ là cứu độ quốc gia dân tộc, đưa quốc gia dân tộc và thế giới đến hòa bình. Đấy là mục đích của Phật giáo Trúc Lâm. Đời và đạo nó không phải là hai, mà đời và đạo nó là một. Đạo có trong đời để cứu đời, mà đời phải có trong đạo thì đời được thăng hoa lên. Nó chân, nó thiện, nó mỹ và người sống trong cuộc đời đó được an lạc và hạnh phúc. 이 유산은 2가지 두드러진 국제적 기준에 따라 그 가치를 인정받았습니다. 첫째는 기준 3으로 수천 년에 걸쳐 형성되어 온 중림 선파의 수행 전통과 더불어 조상, 신령, 민족 영웅을 기리는
독특하고도 차별화된 증거를 담고 있다는 점입니다. 둘째는 기준 6으로 중림 선파가 전 세계적으로 매우 중요한 의미를 지녔다는 증거를 제시합니다. 옌뜨라는 성지에서 다양한 신앙적 요소를 바탕으로 탄생한 하나의 종교가 어떻게 발전하여 세속 사회에 깊은 영향을 미쳤는지, 나아가 강건한 국가를 건설하고 지역의 평화와 협력을 보장하는 데 기여했는지를 보여주는 사례란 점입니다. 옌뜨는 단순한 과거의 유산이 아닌 살아있는 유산으로서 그 생명력을 이어가고 있습니다. 이 공간에서 열리는 축제와 국내외 불교 행사를 통해 수백만 명의 순례객이 찾아오고 있으며 오늘날 순례자들의 발걸음 하나하나에 불법의 광명과 베트남 민족의 문화 그리고 삶의 철학이 담겨 있습니다. 또한 이곳에서 정기적으로 진행되는 법회와 수행 그리고 참선이나 요가 등의 활동은 선악의 맥이 현대사회에서도 생생하게 이어지고 있음을 보여주고 있습니다. 720년이 넘는 세월이 흘렀지만 오늘날까지도 베트남은 물론 전 세계의 중림사원에선 의례와 축제, 경전 전수, 그리고 성지 순례가 끊임없이 이어지고 있습니다. 이는 중림 선파의 영적 철학이 지닌 지속 가능한 가치와 그 영향력이 전 세계로 확산되었음을 입증하는 살아있는 증거입니다. Trúc Lâm hiện nay ấy, nó phục hưng trở lại ở Việt Nam và các nơi đều rất là muốn hướng đến Trúc Lâm, và ở trên thế giới ấy, người ta cũng đã hình thành nên những cái trung tâm Trúc Lâm. Ví dụ như là tôi biết rằng là ở nước ngoài như Mỹ chẳng hạn, các nhà sư Việt Nam cũng đã truyền cái Trúc Lâm và cái tinh thần của Trúc Lâm đến đó hiện nay. Thì đấy là cái giá trị rất đáng kể lớn của Trúc Lâm cho nhân loại. 선조들이 물려준 수많은 천년 유산과 함께 옌뜨, 비능옌, 꼰선, 끼에빵 유적 및 명승지는 지금 가장 찬란한 여정을 펼치고 있습니다. 이 여정을 통해 베트남 불교의 문화와 철학을 세계로 확장하며 평화 정신과 관용의 가치를 드높이고 있습니다. 옌뜨의 가치를 보존하고 계승하는 것은 곧 베트남 민족의 신성한 영혼, 그 일부를 지켜내는 것입니다. 나아가 이는 인간적 가치와 지속 가능한 삶의 철학이 깊이 배어 있는 우리의 근원으로 돌아가는 여정이기도 합니다.